اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، لارنس پور پاکستان کا ایک چھوٹا سا برانڈ تھا۔ ملک کی ایک بڑی بزنس فیملی نے 1950 میں اٹک کے قریب وولن کپڑے کی مل لگائی۔ دنیا میں گرم کپڑے کی ڈیمانڈ تھی۔ یہ لوگ میدان میں آئے اور 4 برسوں میں وول کے میدان میں چھا گئے۔ یہ لوگ 5 سال کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ساری اون اٹھا لیتے تھے۔ بحری جہازوں میں اون آتی تھی، کپڑا بنتا تھا اور پھر دنیا بھر کی مارکیٹوں میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ مل سال میں 16 لاکھ میٹر گرم کپڑا بناتی تھی۔ یہ سارا کپڑا باہر چلا جاتا تھا۔ مدر کیئر جیسے برانڈ اپنے سارے وولن ڈریس لارنس پور سے بناتے تھے۔ سیٹھ نیک لوگ تھے۔ یہ ورکروں کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے۔ مل میں 1200 ملازمین تھے۔ ان کے اہل خانہ ملا کر یہ تعداد 5000 ہو جاتی تھی۔ مالکان ان 5000 لوگوں کو 75 پیسے میں روزانہ ناشتہ، لنچ، ڈنر اور شام کی چائے دیتے تھے۔ کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ ملازمین اور ان کے خاندان مل سے کھانا کھاتے اور گھر بھی لے جاتے تھے۔ رمضان میں تمام ملازمین کو افطاری دی جاتی تھی اور ہر عید پر ہر ورکر کو 20 میٹر کپڑا ملتا تھا۔ ملازمین کالونی میں رہتے تھے اور ان کے یوٹیلیٹی بلز، میڈیکل اور تعلیم سب کمپنی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لارنس پور کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم تھا کہ ان کا کوئی ورکر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاتا تو اسے وہاں شہریت اور نوکری مل جاتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو پاکستان کے تمام نجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ ہوا۔ یہ برانڈ تیزی سے بیٹھ گیا اور یہ اب صرف پاکستان تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت آج بھی موجود ہے کہ سفارتکار جاتے ہوئے لارنس پور کا کپڑا ضرور خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا دنیا کے تمام اچھے برانڈ سے بہتر ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ ایسی سینکڑوں مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کے دادا ایوب خان کے دور میں ملک میں 22 بڑے صنعتی اور تجارتی خاندان تھے۔ ورکرز برطانیہ، یورپ اور امریکہ سے پاکستان آتے تھے اور ان اداروں میں کام کرتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں سفارتکار شرط لگاتے تھے 1980 تک لندن آگے ہوگا، نیو یارک یا پھر کراچی۔ لیکن پھر 1980 آیا اور دنیا نے کراچی کو اجڑتے اور برباد ہوتے بھی دیکھا اور ان 22 خاندانوں کو 1970 کی دہائی میں در بدر پھرتے اور بھٹکتے بھی دیکھا۔ یہ تمام خاندان آج ماضی میں دفن ہو چکے ہیں اور قبروں سے ان کی آوازیں تک باہر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ملک چلانے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1965 میں اسٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور پھر جنگ کے یہ شعلے رکے اور بجھے نہیں۔ بنگالی سیاستدان حکومت سے آخر کیا مانگ رہے تھے؟ وہ صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے حق دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدان آمنے سامنے آئے اور نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا۔ ہم اس نقصان سے بچ سکتے تھے اگر جنرل یحییٰ خان عوام کے مینڈیٹ کو مان لیتے۔ وہ عوامی مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیتے، مگر ہم نے ملک آدھا کر لیا لیکن بنگالی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاسی اور معاشی غلطیوں کے باوجود ایک بین الاقوامی لیڈر تھے۔ ان پر آج تک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا، لیکن انانے اقتدار سنبھالتے ہی ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ جنرل گل حسن اور ایئر چیف مارشل عبد الرحیم خان نوکریوں سے فارغ ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے اس کے بعد چن کر جونیئر اور تابعدار جنرل کو آرمی چیف بنا دیا اور اس آرمی چیف نے بعد ازاں بھٹو کو سانس لینے نہیں دیا۔ قوم کے وہ 7 سال بھی برباد ہو گئے۔ ملک مظاہروں، ہڑتالوں، لاک ڈاؤن، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور مکیا 13 شوب بھٹو کے نعروں میں غوطے کھاتا رہا۔ ان غوطوں کے آخر میں مارشل لا لگ گیا اور جنرل ضیاء الحق یونیفارم میں صدر بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے 10 سال بھی بھٹو کی پھانسی، غیر جماعتی الیکشنز، ریفرینڈم، محمد خان جنیجو کو لانے اور پھر نکالنے، بے نظیر بھٹو کو روکنے اور نئی سیاسی پنیری لگانے میں ضائع ہو گئے۔ رہی صحیح کسر افغان وار اور افغان مہاجرین نے پوری کر دی۔ ملک کلاشنکوف، ہیروئن اور کرپشن جیسی لانتوں کا شکار ہو گیا۔ جان بوجھ کر ان پڑھ، رسہ گیر، منشیات فروش اور قبضہ مافیا کو سامنے لایا گیا۔ کراچی میں MQM پیدا کی گئی اور پنجاب میں نئی مسلم لیگ تیار کی گئی۔ یہ دور بھی ہڑتالوں، لڑائی، مار کٹائی اور مقدمے بازیوں میں ضائع ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل اسلم بیگ کو بے نظیر بھٹو پسند نہیں تھی، چنانچہ IJI بنی اور پارلیمنٹ لوٹا سازی کی فیکٹری بن گئی۔
जनरल हमीद गुल ने मियां नवाज शरीफ के सर पर हाथ रख दिया। ये 1990 में वजीर आजम बने और चंद माह में इनका जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से फड्डा हो गया। ये लड़ाई सदर और वजीर आजम के इस्तीफों पर खत्म हुई। बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वापस आई और स्टैब्लिशमेंट ने सदर फारूक अहमद लगारी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ भी सदर से मिल गए और यूं ये 2.5 साल भी जाया हो गए। मियां नवाज शरीफ 1997 में वापस आए, मुल्क टेक ऑफ करने लगा, लेकिन फिर नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफा ले लिया और ऐसे जनरल को आर्मी चीफ बना दिया जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इसका कोई जमीनी हल्का नहीं। लेकिन ये बाद अज़ां जनरल परवेज मुशर्रफ से भी लड़ पड़े। ये लड़ाई मुल्क को कारगिल तक ले गई। नवाज शरीफ फारिग हो गए और जनरल मुशर्रफ का दौर शुरू हुआ और ये दौर भी मुकदमों नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को इक्तदार से बाहर रखने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पैदाइश और मसनूई हुकूमतों की परवरिश में जाया हो गया। स्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों ने यह दौर भी लड़ लड़कर गुजार दिया। मुकदमे बनते और पार्लियामेंट में ओए ओए होती रही। ये अहद भी आखिर में एनआरओ और बेनजीर भुट्टो की शहादत पर खत्म हुआ। उस दौर में स्टैब्लिशमेंट और अदलिया भी एक दूसरे से टकरा गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो यह हुकूमत भी स्टैब्लिशमेंट के साथ उलझती रही। मेमोगेट स्कैंडल तक आ गया और जनरल अशफाक परवेज कियानी की एक्सटेंशन भी हो गई। हमने वो 5 साल भी जाया कर दिए। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने तो बाकी की कहानी आप सबके सामने है। लंदन प्लान क्या था? मौलाना ताहिरुल कादरी को कौन पाकिस्तान लेकर आया? धरने की इजाजत किसने दी? और इन 5 बरसों में क्या क्या होता रहा? ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान वजीर आजम बन गए और इस वक्त भी मुल्क में खौफनाक सियासी लड़ाई चल रही है। नाज़रीन गिरामी, हम पाकिस्तानियों ने पिछले 6 बरसों में भी धरनों, हड़तालों, लॉकडाउन और सिविल नाफरमानी के सिवा कुछ नहीं देखा। ये है हम और ये है हमारा मुल्क। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसमें 60 साल से एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान जंग चल रही हो और उस मुल्क ने तरक्की भी कर ली हो और ये सलामत भी रह गया हो? और दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें 60 साल से तरक्की का पहिया रुका हुआ हो और ये मुआशी लिहाज से मजबूत रह गया हो? ये लड़ाई कहां तक और कब तक जारी रहेगी? हम काम कब शुरू करेंगे? हमने 60 की दहाई में मुल्क में सिर्फ 10 साल अमन कायम किया था, मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली माहौल दिया था और यूनियन बाजी और हड़तालों पर पाबंदी लगाए रखी थी। आप देख लीजिए मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। मलेशिया गंदी बहरी चट्टानों और कीचड़ के सिवा कुछ नहीं था। सिंगापुर ने अपनी पोर्ट तक पाकिस्तान से बनवाई। कोरिया और ताइवान का नाम तक नहीं होता था और तुर्की में 2000 तक बास्फोरस कराची के समंदर की तरह इस्तांबुल का गटर होता था। लोग शाम को गलियों में नहीं निकलते थे। तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद आए, स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए और मलेशिया और तुर्की कहां से कहां पहुंच गए। ये दोनों मुल्क आज दोबारा कसाद बाजारी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि दोनों मुल्कों में स्टैब्लिशमेंट और सियासतदान एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हो चुके हैं। ताइवान, कोरिया और सिंगापुर ने भी अंदरूनी इत्तेफाक से तरक्की की, जबकि हम 60 बरसों से आपस में लड़ रहे हैं। चुनांचे हम कब तक सरवाइव कर सकेंगे? आप आज पाकिस्तान का कोई शोबा उठाकर देख लें, आपको उसमें से ताफुन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अदालत से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से ऐवान सदर तक मुल्क का हर इदारा जवाल पजीर है क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दे रहे, लिहाजा हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। हम सब बस दिन गुजार रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि आप प्लीज आंखें खोलें, अकल को हाथ मारें। दुनिया की कोई गाड़ी 2 मुखालिफ इंजनों और 2 नाराज ड्राइवरों से नहीं चल सकती। आप अब भी किसी एक ड्राइवर का तायुन कर लें। आप खा इमरान खान को ही चैंपियन मान लें, लेकिन आप इसे काम करने दें। यह भी अगर सारा दिन अपोजिशन से लड़ता रहेगा और अपोजिशन भी सिलेक्टर करती रहेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? आप ये जहन में रखें कि मशरकी पाकिस्तान बड़ा सूबा था। 1971 में उससे आवाज उठी तो मुल्क टूट गया था। आज पंजाब बड़ा सूबा है और आज इसके हर जलसे में मशरकी पाकिस्तान जैसे खौफनाक नारे लग रहे हैं। क्या हम 2021 में एक और 1971 करना चाहते हैं? क्या हम तारीख के पैबंद पर एक और पैबंद लगाना चाहते हैं? क्या हमारा मकसद यही है? अगर हां तो फिर वेल डन, हम माशाल्लाह कामयाबी के बहुत करीब हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप इस वीडियो में की गई तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ نگہبان.